ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಹಲೋ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸೌಂಡ್ ಆಗಬಹುದಾ? ರಿಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಸ್ತು. ಅತ್ರ त्रिषष्टितम भाष्यभागः. तत्र जीवः एव. किञ्चित् पूर्ववाक्यमपि पठित्वा अग्रे गच्छामः. तत्र जीव एव तावत् कथं ज्ञायते? अत्र जीव ईश्वरादयः प्रमाणान्तरेण न ज्ञातुं शक्यन्ते. प्रत्यक्षेण वा अनुमानेन वा अथवा न केनचित् प्रमाणेन आत्मा ज्ञातुं शक्यते. यदि प्रमाण ज्ञेयं चेत् आत्मा कथमस्ति, आत्मनः गुणः कः, कति आत्मानः सन्ति इत्यादिकं निश्चेतुं शक्यते. यदि कश्चन पदार्थः ಪ್ರಮಾಣಜ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ರಿಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ. ಇದು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆ ಡೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. यो पदार्थः प्रमाणेन ज्ञायते, येन प्रमाणेन स पदार्थो ज्ञायते, तेनैव प्रमाणेन तस्य पदार्थस्य गुणाः, संख्यापि गुणः एव. गुणः इत्युक्ते कति सन्ति, कीदृक् सन्ति इति निश्चेतुं शक्यते. किन्तु पूर्वपक्षिणा उक्तं यत् त्रयः आत्मानः इति केन प्रमाणेन निश्चितं त्वया इति सिद्धान्ती पृच्छति. सिद्धान्तिनः अभिप्रायस्तु आत्मा एक एव. कुतः एकः? न केनचित् प्रमाणेन ज्ञातुं शक्यते, स्वतः सिद्धः इति. आत्मा स्वतः सिद्धः, न तु प्रमाण ज्ञेयः, प्रमाणवेद्यः. आत्मा न केनचित् प्रमाणेन ज्ञातुं शक्यते. प्रमाणम् अथवा प्रत्ययः. आत्मा न प्रमाणवेद्यः अथवा न प्रत्ययवेद्यः, किन्तु स्वतः सिद्धः. प्रत्ययेन ज्ञातुं न शक्यते, किन्तु सर्वेषां प्रत्ययानां साक्षी. सर्वेषां प्रत्ययानां साक्षिभूत आत्मा प्रत्ययरूपेण ज्ञायते चेत् प्रत्ययमूलकमेव तस्य अस्तित्वं, तस्य गुणाः, तस्य संख्यादयो ज्ञातुं शक्यन्ते. प्रत्ययमूलकमेव. यः कश्चन गुणः कथं ज्ञायते? मनसा ज्ञायते. मनः एव पदार्थः कथमस्ति, तस्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, संख्या इत्यादिकम् इन्द्रियैः मनसा वा ज्ञातुं शक्यते, मनसैव ज्ञातुं शक्यते. यदा आत्मा प्रमाणवेद्यो न भवति, प्रत्ययवेद्यो न भवति, सः कीदृक् अस्ति, कथमस्ति इति कथं ज्ञायते? अत एव सर्वे यदा सर्वप्रमाणानि त्यज्यन्ते, यदि प्रमाणवेद्यो न भवति, सर्वाणि प्रमाणानि अनुपपन्नानि, अयुक्तानि भवन्ति, अनुपयुक्तानि भवन्ति. सर्वेषु प्रमाणेषु त्यक्तेषु आत्मा तु स्वतः सिद्धमेव. आत्मा तु स्वतः सिद्ध एव. स्वतः सिद्ध आत्मनि संख्या वा गुणो वा कथं ज्ञायते?
ಸಂಖ್ಯಾಗುಣಾದಯಃ ಪ್ರತ್ಯಯಮೂಲಕಮೇವ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯಂತೆ. ಆತ್ಮನಿ ಸಂಖ್ಯಾದಿಗುಣಾಃ ನ ಸಂತಿ ತೇನ ಏಕತ್ವಮೇವ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಕಿಂತು ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಅತ್ರ ಸ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಅನಿರೂಪ್ಯ ಅಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಿವತ್ ಪ್ರಶ್ನಂ ಕರೋತಿ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಂ ಪ್ರಶ್ನಂ ಕರೋತಿ. ಅತ ಏವ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನಃ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ ಅತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ನ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಚರ್ಚಾಯಾಃ ಅಂತೆ ಉಪಸಂಹಾರೆ ಸರ್ವಂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಭವತಿ. ತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಅಸ್ಪಷ್ಟಮಸ್ತಿ. ಅತ ಏವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರೇಣ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರೇಣ ಆದೌ ಏವ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ತೇನ ಶ್ರೋತುಃ ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಭವತಿ. ಅತ ಏವ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಪೃಚ್ಛತಿ ತತ್ರ ಜೀವ ಏವ ತಾವತ್ ಕಥಂ ಜ್ಞಾಯತೆ. ವಸ್ತುತಃ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನಃ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ ನ ಕಶ್ಚನ ಆತ್ಮ ಜೀವೋ ವಾ ಈಶ್ವರೋ ವಾ ಕೇನಚಿತ್ ಪ್ರಮಾಣೇನ ನ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಅಪ್ರಮಾಣರಹಿತಃ ಅಪ್ರಮೇಯ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನಃ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಬ್ರೂತೆ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ವಾಕ್ಯಬಲಾತ್ ಬ್ರೂತೆ. ನನು ಏವಂ ಜ್ಞಾಯತೆ ಶ್ರೋತಾ ಮಂತಾ ದ್ರಷ್ಟ ಆದೇಷ್ಟ ಆಘೋಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಾತ ಪ್ರಜ್ಞಾತ ಇತಿ ಪೂರ್ಣಂ ವಾಕ್ಯಂ ಏವಮಸ್ತಿ. ಇತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಅಂತರಪುರುಷಃ ಸಮೇ ಆತ್ಮ ಇತಿ ವಿದ್ಯಾದಿತಿ. ಆತ್ಮ ಶ್ರೋತಾ ಮಂತಾ ದ್ರಷ್ಟ ಏವನ್ ರೂಪೋ ಅಸ್ತಿ ತಾದೃಶಮಾತ್ಮಾನಂ ವಿದ್ಯಾದಿತಿ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಕ್ಯೇನೈವ ಜೀವಂ ಜ್ಞಾತವಾನ್ ಇತಿ ಬ್ರೂತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯೇನ ಜೀವಃ ಜ್ಞಾತಃ ಅಭೂತ್ ಇತಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಬ್ರೂತೆ ತ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಬಲೇನ ಜೀವಃ ಜ್ಞಾಯತೆ ಇತಿ ಯದುಕ್ತಂ ತತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ನಾಸ್ತಿ. ಕುತಃ ತತ್ ಆತ್ಮಾನಮಧಿಕೃತ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಕ್ಯಾನಿ ಸಂತಿ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ತು ಏಕಮೇವ ವಾಕ್ಯಂ ಗೃಹೀತ ಅನ್ಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಏಕಪಕ್ಷತಯಾ ನಿಶ್ಚಿತವಾನ್. ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಸಮನ್ವಿತಾರ್ಥಂ ಅಗೃಹೀತ್ವ ಏಕವಾಕ್ಯಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಜೀವಸ್ವರೂಪಂ ನಿಶ್ಚಿತವಾನ್. ವಸ್ತ್ರಂ ಅಂತಹ ಒಳಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅತಏವ ಕಿಂತು ಶ್ರುತಿಷು ವಿಪ್ರತಿಷಿದ್ಧವಾಕ್ಯಾನಿ ದೃಶ್ಯಂತೆ. ಉದಾಹರಣಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಅತ್ರ ಆನಯತಿ ನನು ವಿಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಂ ಜ್ಞಾಯತೆ ಯಶ್ರವಣಾದಿಕರ್ತೃತ್ವೇನ. ಶ್ರೋತ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶ್ರವಣಾದಿಕರ್ತ. ಶ್ರೋತಾ ಮಂತಾ ದ್ರಷ್ಟ ಇತಿ ಪೂರ್ವಂ ವಾಕ್ಯಂ ಪಶ್ಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಾಕ್ಯಂ. ಶ್ರೋತಾ ಮಂತಾ ದ್ರಷ್ಟ ಆದೇಷ್ಟ ಆಘೋಷ್ಟ ಇತ್ಯನೇನ ವಾಕ್ಯೇನ ಶ್ರೋತ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶ್ರವಣಕರ್ತ, ಮಂತಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮರಣಕರ್ತ, ದ್ರಷ್ಟ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದರ್ಶನಕರ್ತ. ತದೇವ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ ಜ್ಞಾಯತೆ ಯಃ ಶ್ರವಣಾದಿಕರ್ತೃತ್ವೇನ. ಶ್ರವಣಾದಿ ಆದಿಪದೇನ ಶ್ರವಣ ಮನನ ದರ್ಶನಾದಿಕರ್ತೃತ್ವೇನ. ಸಿ ಆತ್ಮ ಶ್ರವಣಾದಿಕರ್ತೃತ್ವೇನ ಜ್ಞಾಯತೆ ಇತಿ ಏಕಂ ವಾಕ್ಯಂ. ತತ್ರ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ದತ್ವಾ ಅಮತೋ ಮಂತಃ ಅವಿಜ್ಞಾತೋ ವಿಜ್ಞಾತ ಇತಿ ಅನ್ಯದ್ ವಾಕ್ಯಂ. ಅಮತೋ ಮಂತಃ ಅವಿಜ್ಞಾತೋ ವಿಜ್ಞಾತ ಆದೌ ಶ್ರವಣಾದಿಕರ್ತೃತ್ವೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ಶ್ರವಣಾದಿಕರ್ತೃತ್ವೇನ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶ್ರೋತಾ ಮಂತಾ ಉಚ್ಯತೆ. ಪುನಃ ದ್ವಿತೀಯಂ ವಾಕ್ಯಮಸ್ತಿ ಅಶ್ರುತೋ ಶ್ರೋತಾ ಅಮತೋ ಮಂತಾ. ಆ ಮಂತಾ ಕೀದೃಶಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶ್ರೋತಾ ಕೀದೃಶಃ ಅಂದರೆ ಶ್ರೋತಾ ಅಶ್ರುತಃ. ಏತದ್ ವಾಕ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ, ಅಹಮೇವ ಯೋಜಯಾಮಿ. ಶ್ರೋತಾ ಅಶ್ರುತೋ ಶ್ರೋತ ಅಮತೋ ಮಂತ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣಯೋಗ್ಯೋ ಶ್ರೋತಾ ನ ಭವತಿ,
श्रोता अस्ति इति एकं वाक्यं, किन्तु स श्रोता श्रोतुं न शक्यते इति पुनरप्युच्यते। मन्ता अस्ति इति एकं वाक्यं, स मन्ता मन्तुं न शक्यते इति द्वितीयं वाक्यं। विज्ञाता अस्ति इति एकं वाक्यं, स विज्ञाता विज्ञातुं न शक्यते इति अन्यद् वाक्यम्। अवगतं किल? तथा अन्यदपि, एतत्तु ऐतरेय आरण्यकवाक्यं। तथा न मतेर्मन्तारं मन्वीताः इति पुनः बृहदारण्यकवाक्यमपि ब्रूते। किं ब्रूते? मतेः मन्तारं, मति इति मननं, मननम् इति लौकिकमेव। मतेः मन्ता, मतेः मन्ता इत्युक्ते मननस्य मन्ता, मननस्य मन्ता न मन्वीताः। अदे पूर्वमेव उक्तम्, अमतः मन्ता इति पूर्वमुक्तम् ऐतरेयारण्यके। स एव अर्थः बृहदारण्यके अपि उक्तः। मतेः मन्तारं न मन्वीताः, मननस्य मन्ता न मन्तुं शक्यते। विज्ञातेः विज्ञातारं न विजानीयाः, विज्ञातेः यो विज्ञाता अस्ति, विज्ञानस्य विज्ञाता, विज्ञाति इत्युक्ते विज्ञानं, विज्ञानस्य विज्ञानम् इत्युक्ते बुद्धि, बुद्धेः यो विज्ञाता स न विजानीयाः। अत्र द्वितीयं वाक्यं साक्षिणं ब्रूते। पूर्वपक्षी न जानाति, सिद्धान्ती जानाति। मतेर्मन्तारं न मन्वीता इत्युक्ते स मननस्य साक्षी, ज्ञानस्य साक्षी न मन्तुं शक्यते, न ज्ञातुं शक्यते इति। अयमर्थः सिद्धान्ती जानाति, किन्तु पूर्वपक्षी न जानाति। सिद्धान्ती ब्रूते अत्र परस्परविरुद्धमस्ति वाक्यं। त्वं विरुद्धवाक्ययोः समन्वयं कृत्वा अर्थः निश्चेतव्यः। त्वं तथा न कृत्वा एकं वाक्यं गृहीत्वा अन्यं वाक्यं परित्यक्तवान्। पर्यत्यजः, अत्यजः त्वम् इति सिद्धान्तिनो अभिप्रायः। विप्रतिषिद्धमित्युक्ते विप्रतिषिद्धं विरुद्धवाक्यानि सन्ति, विरुद्धवाक्ययोः वाक्यानां समन्वयं कृत्वा अर्थः गृहीतव्यः आसीत्, किन्तु तथा त्वया न कृतः। अत एव कथम् अत्र समन्वयं करोषि? पूर्वपक्षी तस्य समन्वयं करोति लौकिकदृष्ट्या। पूर्वपक्षी ब्रूते सत्यं विप्रतिषिद्धम्। अस्तु, तत्र विप्रतिषिद्धं पूर्वपक्षी ब्रूते विप्रतिषिद्धं नास्ति, विप्रतिषिद्धं स्यात् इति शब्दम् अहं योजयामि, तत्र नास्ति। सत्यं विप्रतिषिद्धं स्यात् यदि प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत्। आत्मा प्रत्यक्षेण ज्ञायते चेत् उभयोर्वाक्ययोर्विरोधः अभविष्यत्। तत्र विरोधो यथा नास्ति तथा अहं समन्वयं कृत्वा वक्ष्यामि इति पूर्वपक्षी ब्रूते। समन्वयं कथं करोति? एकं वाक्यं ब्रूते आत्मानं जानीहि, आत्मा श्रोता मन्ता इति। द्वितीयं वाक्यं ब्रूते श्रोतुः श्रोता न ज्ञातुं शक्यते इति। पूर्वपक्षी से ब्रूते यत्र न शक्यते आत्मा ज्ञातुम् इति उच्यते, तस्य तात्पर्यं प्रत्यक्षेण ज्ञातुं न शक्यते इत्येव अर्थः। एकं वाक्यं ब्रूते श्रुतेः श्रवणस्य श्रोता इति, द्वितीयं वाक्यं ब्रूते श्रवणस्य श्रोता ज्ञातुं न शक्यते। पूर्वपक्षी ब्रूते श्रोता अस्तीति ज्ञातव्यम्। आत्मा श्रोतृरूपेण मन्त्ररूपेण श्रोता मन्ता द्रष्टा इति ज्ञातव्यः, किन्तु न ज्ञातुं शक्यते इति अस्ति। तस्य तात्पर्यं किम्?
ओ तस्य तात्पर्यं प्रत्यक्षेण ज्ञातुं न शक्यते इत्येव तात्पर्यम् इति। आत्मा ज्ञातव्यः किन्तु प्रत्यक्षेण ज्ञातुं न शक्यते इति एवं अर्थं करोति पूर्वपक्षी। किन्तु वास्तविक अर्थः कः? आत्मा ज्ञातुं न शक्यते इत्युक्ते साक्षी। श्रवणादीनां इव श्रोता। अत्र उभयमपि वाक्ययोः सिद्धान्तिनः अर्थं वदामि। श्रवणस्य श्रोता इत्युक्ते साक्षिरेव अर्थः, न तु वस्तुतः श्रोता इति नार्थः। श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इति। श्रवणस्य श्रोता, द्रष्टुः द्रष्टा। द्रष्टा इत्युक्ते श्रोता द्रष्टा इति साक्षिणमेव ब्रूते। श्रवणस्य श्रोता इत्युक्ते साक्षिरूपेण श्रोता, साक्षिरूपेण द्रष्टा, साक्षिरूपेण। साक्षी इत्युक्ते प्रत्ययरहितः स्वतःसिद्धः चैतन्यमात्रम् इत्यर्थः। अत एव उभयोः वाक्ययोः विरोधो नास्ति। सिद्धान्तिनां पक्षे विरोधो नास्ति। कथं? श्रोता यदा ज्ञायते, यदा श्रोता उच्यते तत्र श्रोतृत्वं नोच्यते। श्रवणस्य श्रोता इत्युक्ते श्रवणस्य साक्षी अर्थः। कथं तद् ज्ञायते? श्रवणस्य श्रोता ज्ञातुं न शक्यते इति द्वितीयवाक्यमस्ति। अत एव श्रवणस्य श्रोता यो ज्ञातुं न शक्यते, तादृशश्रोता कथं भवति? एकस्मिन् वाक्ये श्रवणस्य श्रोता, द्वितीयवाक्ये श्रवणस्य श्रोता श्रोतुं न शक्यते, ज्ञातुं न शक्यते। तर्हि श्रवणादीनां श्रोता अस्ति, सः ज्ञातुं न शक्यते इति उभयोः समन्वयः कथं? श्रवणादीनां श्रोता इत्युक्ते साक्षिरेव। स ज्ञातुं न शक्यते इत्युक्ते सः प्रत्ययविषयो न भवति, इन्द्रियविषयो वा मनोविषयो वा प्रत्ययविषयो न भवति, सः स्वतः सिद्धः इत्यर्थः। एवम् उभयोः समन्वयः सिद्ध्यति, विरोधो न भवति। आयतल्ल? एवम् उभयोः समन्वयः सिद्ध्यति, विरोधो नास्ति। अयं सिद्धान्तिन अभिप्रायः। किन्तु सिद्धान्ती अज्ञानिवत् वाक्यमानीय पूर्वपक्षिणं तस्य अर्थकरणाय ब्रूते। त्वमेव अस्य अर्थं ब्रूहि, वाक्यं विरुद्धमस्ति, विरुद्धस्य अर्थं कथं करोषि? पूर्वपक्षी लौकिकज्ञानेन तस्य सम्प्रदायो नास्ति, गुरुमुखात् नाधीतवान्। अत एव एतयोर्वाक्ययोः समन्वयम् अनुभवदृष्ट्या कथं कार्यः इति न जानाति, लौकिकदृष्ट्या कर्तुं प्रयतते। एतत्तु एकस्मिन् पूर्वस्मिन् पाठे मया उक्तं, यथा आधुनिकाः स्वयं पठितुम् इच्छन्ति उपनिषदः, ते एवमेव अर्थं कुर्वन्ति, लौकिकदृष्ट्या अर्थं कर्तुम् इच्छन्ति। किन्तु उपनिषत्सदृशवाक्याः, उपनिषत्सदृशग्रन्थाः अपौरुषेयप्रमाणभूताः, अपौरुषेयाः प्रमाणभूताः। ते प्रक्रियानुगुण्येन उपदिशन्ति। तत् उपदेशार्थं प्रक्रियार्थं सम्प्रदायः अपेक्षितः, गुरुमुखात् श्रोतव्यः। स्वयं कृते सति बहवो दोषाः आयान्ति, ज्ञानं स्पष्टं न भवति। किन्तु येषु दिनेषु जनाः आपणात् क्रीत्वा ग्रन्थान्, उपनिषदादिग्रन्थान् स्वयमेव पठित्वा साम्प्रदायिकानेव आक्षेप्तुम् इच्छन्ति। स्वयं पठित्वा यं कञ्चित् अर्थं गृहीत्वा साम्प्रदायिक अर्थं शङ्कराचार्यमेव आक्षेप्तुम् इच्छन्ति। शङ्कराचार्य न जानाति, वयं जानीमः इत्येवं। स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः इति सम्प्रदायरहिताः मूर्खाः यत्किञ्चित् वक्तुम् इच्छन्ति। सम्प्रदायरहितः अपरोक्षप्रमाणस्य अर्थं कर्तुम् इच्छति, तदा मूर्ख एव भवति। भाष्यकारैरेव उक्तं, स मूर्खः असम्प्रदायवित् मूर्खवदुपेक्षणीयः इत्युक्तम्।
अत एव विप्रतिषिद्धमस्ति इति सिद्धान्तिना आक्षेपकृते पूर्वपक्षी ब्रूते सत्यं विप्रतिषिद्धम् अस्ति। विप्रतिषिद्धं कदा भवति? यदि प्रत्यक्षतया ज्ञातुमिच्छति, प्रत्यक्षतया ज्ञातुमिच्छामश्चेत् विप्रतिषेधो भवेत्। सत्यं विप्रतिषिद्धं स्यात्। वाक्यं पठामि। यदि प्रत्यक्षेण ज्ञायते सुखादिवत्। आत्मनः सुखादयो मानसप्रत्यक्षाः। यदि आत्मा जीवात्मा इत्युक्ते श्रवणस्य श्रोता, श्रवणादीनां श्रोतामन्ता विज्ञाता इत्यादिरूप आत्मा सुखादिवत्, सुखदुःखप्रेमरागद्वेषादिवत् प्रत्यक्षेण इत्युक्ते मानसप्रत्यक्षेण यदि ज्ञायेत विप्रतिषिद्धम् अभविष्यत्। कथम्? आत्मा प्रत्यक्षेण ज्ञायते, पुनः न ज्ञायते इति अन्यद् वाक्यमस्ति। अन्यवाक्येन विरुद्धमापद्येत। किन्तु पूर्वपक्षी विरोधं कथं, विरोधस्य समन्वयं कथं करोति? विरोधपरिहारं कथं करोति? प्रत्यक्षेण न ज्ञायते, अनुमानेन ज्ञायते। यत्र वाक्यद्वयमस्ति। यत् न ज्ञायते इति यद्वाक्यमस्ति तस्य तात्पर्यं प्रत्यक्षेण न ज्ञायते इति कर्तव्यम्। आत्मा न ज्ञायते इत्युक्ते प्रत्यक्षेण न ज्ञायते इत्यर्थः। श्रवणादीनां श्रोतामन्ता इत्युक्ते मनने अनुमानेन ज्ञायते इत्यर्थः इति पूर्वपक्षी अर्थं करोति। एक्साक्ट्लि लैक् दिस् एवमेव आधुनिकाः अर्थं कुर्वन्ति। गुरुमुखात् ये न पठन्ति, स्वयम् उपनिषदादिग्रन्थान् पठन्ति, एवमेव अर्थं कुर्वन्ति। प्रत्यक्षेण ज्ञायते सुखादिवत्। प्रत्यक्षज्ञानं प्रत्यक्षजन्यज्ञानम् इत्युक्ते प्रत्यक्षेण ज्ञानम् इति। प्रत्यक्षेण ज्ञानम् एव निवार्यते। अत्र वाक्यमस्ति, न निवार्यते न मतेर्मन्तारम् इत्यादिना। न मतेर्मन्तारं मन्वीताः न विज्ञातेर्विज्ञातं विजानीयाः इति मननस्य मन्ता विज्ञानस्य विज्ञाता न ज्ञायते इत्युक्तम्। न ज्ञायते इत्यस्य अर्थः पूर्वपक्षी ब्रूते प्रत्यक्षेण न ज्ञायते इत्येव अर्थः इति। सिद्धान्तिन अनुसारेण को अर्थः? येन केनापि प्रमाणेन न ज्ञायते, साक्षी स्वयं सिद्धः इति सिद्धान्तिनः पक्षः। पूर्वपक्षी ब्रूते अत्र न ज्ञायते इत्युक्ते प्रत्यक्षेण न ज्ञायते किन्तु अनुमानेन ज्ञायते इत्यर्थः। अत्र प्रत्यक्षजन्यज्ञानमेव निवार्यते। पश्य, प्रत्यक्षज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानं च इत्युक्तं। चकारस्य अर्थः एव इति कर्तव्यम्। एव इति प्रत्यक्षजन्यज्ञानं निवार्यते इत्यस्य अर्थः चकारस्य अर्थः एव इति गृहीत्वा एव इति निर्धारणम्। प्रत्यक्षजन्यज्ञानम् एव निवार्यते इति पूर्वपक्षिणः व्याख्यानं। प्रत्यक्षजन्यज्ञानम् एव निवार्यते न मतेर्मन्तारम् इत्यादि वाक्येन। प्रत्यक्षजन्यज्ञानं निवार्यते चेत् तर्हि कथं ज्ञायते? अनुमानेन ज्ञायते। आगामि वाक्यं पक्ष ज्ञायते तु श्रवणादिलिङ्गेन। प्रत्यक्षजन्यज्ञानं नास्ति आत्मनः, किन्तु अनुमानेन आत्मा ज्ञायते इति। तत्र कुतो विप्रतिषेधः? विप्रतिषेधः एवं परिहर्तव्यः इति पूर्वपक्षी उभयोर्वाक्ययोः प्रतिषेधम् एवं परिहरति।
लौकिकदृष्ट्या। सिद्धान्ती ब्रूते ननु श्रवण अनुमानेनापि न ज्ञायते इति। सिद्धान्ती वक्तुमिच्छति न केवलं प्रत्यक्षेण आत्मा न ज्ञायते, न प्रत्यक्षेण ज्ञायते, न अनुमानेन ज्ञायते, न श्रुतिवाक्येन ज्ञायते, येन केनापि प्रमाणेन आत्मा ज्ञातुं न शक्यते, आत्मा अप्रमेयः इति सिद्धान्तिनः अभिप्रायः। आत्मा साक्षिभूतः स्वयं सिद्धः अप्रमेयः। पुनर्वदामि, आत्मा साक्षिभूतः स्वयं सिद्धः अप्रमेयः, अत एव केनचित् प्रमाणेनापि ज्ञातुं न शक्यते। तथा चेत् पूर्ववाक्ययोः परस्परविरुद्धवाक्ययोः अर्थः कथं? यत्र आत्मा न ज्ञायते इति वाक्यं स्पष्टमस्ति, किन्तु श्रवणादिकर्ता श्रोता दर्शनकर्ता द्रष्टा तत् कथमुच्यते सिद्धान्तिनां पक्षे? सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायेण श्रवणस्य श्रोता इत्युक्ते साक्षित्वेनैव श्रोता इत्यर्थः। श्रवणस्य श्रोता, मननस्य मन्ता, विज्ञानस्य विज्ञाता इत्युक्ते तत्र श्रोता मन्ता विज्ञाता साक्षिणः एव नामान्तरम्। कथं तत्? केनोपनिषदि अन्यत्र यथा उक्तं श्रोत्रस्य श्रोत्रं, श्रवणस्य श्रोता। श्रोता इत्युक्ते वस्तुतः एव श्रोता इति नार्थः। श्रवणस्य श्रोता इत्युक्ते श्रवणस्य साक्षी इत्यर्थः। कथम् एवम् अर्थः क्रियते इत्युक्ते अन्यवाक्यस्य अविरोधेन अयमर्थः एव आयाति। श्रवणस्य श्रोता इत्युक्ते श्रवणस्य साक्षी, साक्षी अपि श्रोता एव। श्रोता इत्युक्ते ज्ञाता। श्रवणस्य ज्ञाता इत्युक्ते श्रवणमननविज्ञानानां सर्वेषाम् अन्तःकरणप्रत्ययानां ज्ञाता साक्षित्वेन ज्ञाता। अत्र ज्ञाता इत्युक्ते साक्षित्वेन ज्ञाता, निर्विकारतया ज्ञाता, न तु सम्बद्धतया ज्ञाता। लौकिकश्रोता श्रवणसम्बन्धेन श्रोता भवति। अत्र साक्षिरूपश्रोता श्रवणमतीत्य तिष्ठति, श्रवणेन सम्बद्धो न भवति, श्रवणगुणवान् न भवति। श्रवणसम्बन्धरहितः निर्विकारः साक्षित्वेन स्थित्वा जानाति, साक्षिभूतः सन् जानाति। अत एव तत्र श्रवणादीनां श्रोता इत्युक्ते साक्षी। अत एव अनन्तरवाक्यं वदति श्रोता न ज्ञायते, मन्ता न ज्ञायते। न ज्ञायते इत्युक्ते स्वयं सिद्धः इत्यर्थः, अप्रमेयः इत्यर्थः। अत एव उभयोर्वाक्ययोः विप्रतिषेधः एवं परिहर्तुं शक्यते। साक्षार्थं गृहीते, आत्मा इत्युक्ते साक्षी, आत्मशब्दस्य अर्थः साक्षिभूतः इति एवं गृहीते सति सर्वविधप्रतिषेधः परिहर्तुं शक्यते। किन्तु पूर्वपक्षी एवं साक्षिणमेव न जानाति, तस्य संप्रदायो नास्ति। अत एव साक्षात्मानं न जानाति, प्रमात्रात्मानं ज्ञात्रात्मानमेव गृहीत्वा जीवात्मानमेव गृहीत्वा तत्रैव परस्परविरुद्धवाक्ययोः विरोधं परिहर्तुम् इच्छति। अयं दोषः। दोषं कथं परिहरति? आत्मनः ज्ञेयत्वनिषेधः। ज्ञातुं न शक्यते आत्मा इति यद्वाक्यमस्ति, ज्ञेयत्वनिषेधकवाक्यं। ज्ञेयत्वनिषेधकवाक्यं तु प्रत्यक्षमेव निषेधति इति अर्थं करोति। अनुमानेन तु ज्ञातुं शक्यते, प्रत्यक्षनिषेधं करोति किन्तु अनुमानेन ज्ञायते। सिद्धान्ती ब्रूते अनुमानेनापि कथं ज्ञायते, अनुमानेनापि ज्ञातुं न शक्यते इति अनुमानमपि निरस्यति। ननु श्रवणादिलिङ्गेनापि कथं ज्ञायते?
श्रवणादिलिङ्गेनापि ज्ञातुं न शक्यते। कथं? यावता इत्युक्ते सिन्स् इति, इंग्लिश्ನಲ್ಲಿ सिन्स् हेन्स् इति वदन्ति खलु, तथा यावता इत्युक्ते सिन्स्। यदा शृणोति आत्मा श्रोतव्यं शब्दं, तत्र वाक्यस्य अन्वयः कर्तव्यः। यदा शृणोति इति शब्दः वाक्यस्य अन्ते योजनीयः। यावता यदा आत्मा श्रोतव्यं शब्दं शृणोति इत्येवं। भाष्यकारशैलीं पश्य। यदा शृणोत्यात्मा श्रोतव्यं शब्दम्, एतद् वाक्यं किञ्चित् अन्वयं कृत्वा आत्मा श्रोतव्यं शब्दं शृणोति इति। यदा आत्मा श्रोतव्यं शब्दं शृणोति, आत्मा श्रोता, शब्दः श्रोतव्यः, शब्दस्य श्रोता। यदा आत्मा श्रोतव्यं शब्दं शृणोति तदा तस्य श्रवणक्रिययैव वर्तमानत्वात्। आत्मा यदा शब्दं शृणोति श्रवणक्रियारूपेणैव वर्तते। श्रवणक्रियासम्बद्धः एव आत्मा वर्तते। श्रवणक्रियया एव वर्तमानत्वात् मननविज्ञानक्रिये न सम्भवतः आत्मनि परत्र वा। तत्र यदा आत्मा श्रवणं करोति तदा श्रवणक्रियायाम् एव वर्तते इति तस्मिन्नेव काले मननक्रियां वा विज्ञानक्रियां वा कर्तुं न शक्नोति। मननक्रिया इत्युक्ते एमोशनल् ज्ञानं, मनोभावानां रागद्वेषादीनां कामक्रोधादीनां ज्ञानं मननमुच्यते। विज्ञानमित्युच्यते बुद्धिप्रत्ययानां ज्ञानं। तदा मननविज्ञानक्रिये कर्तुं न शक्नोति। श्रवणक्रियायाम् एव रतः आत्मा मननक्रियाकरणाय श्रवणक्रियां परित्यज्य उत्तरक्रियां कुर्यात्। यदा एकस्यां क्रियायां रतः अन्यां क्रियां कथं कर्तुं शक्नोति? युगपदेव अनेकक्रियाः कर्तुं न शक्नोति। अतएव आत्मनि वा परत्व वा मननम् आत्ममननं वा अन्यस्य मननं वा। मननम् इत्युक्ते वेदनम्। आत्मनः वेदनं वा अन्यस्य वेदनं वा उभयमपि कर्तुं न शक्नोति। तथा अन्यत्रापि मननक्रियासु एवमेव न सम्भवति इति। अन्यत्रापि मननादिक्रियासु इत्युक्ते यदा श्रवणकाले श्रवणक्रियायां स्थित्वा मननक्रियां मननादि अन्यक्रियां कर्तुं यथा न शक्नोति, तथा मननक्रियायाः करणकाले श्रवणकार्यं कर्तुं न शक्नोति। अन्यत्रापि इत्युक्ते मननादिक्रियासु अपि तथैव इत्युक्ते एकस्यां क्रियायां वर्तमानः क्रियान्तरं कर्तुं न शक्नोति। युगपत् अनेकक्रिया न सम्भवति इत्येव अर्थः। युगपत् अनेकक्रियाः न सम्भवन्ति इत्येव अर्थः। अन्योपि विषयः श्रवणादिक्रियाश्च, चकारेण अन्योपि विषयः श्रवणादिक्रिया मीन्स् श्रवणमननविज्ञान इत्येताः क्रियाः कुत्र भवन्ति? स्वविषयेषु एव भवन्ति। स्वविषय इत्युक्ते तत्तत् क्रियाणां स्वस्वविषयेषु। श्रवण आदिक्रिया इत्युक्ते श्रवणमननविज्ञान इत्यादयः सर्वापि क्रियाः। एताः क्रियाः कुत्र भवन्ति? तेषां स्वस्वविषयेषु। श्रवणक्रिया शब्दे एव भवति। श्रवणक्रियायाः विषयः कः? शब्दः। मननक्रियायाः विषयः कः? मननमित्युक्ते मनसः विकाराः, रागद्वेषप्रेमकोपादयः मनोभावाः। विज्ञानस्य क्रियाः बुद्धिविप्रत्ययः,
ज्ञानानि बुद्धिज्ञानं बुद्धिप्रत्ययरूपज्ञानम् एवं श्रवणादिक्रियाश्च स्वविषयेषु एव भवन्ति इत्युक्ते स्वस्वविषयानेव पश्यन्तः तिष्ठन्ति। श्रवणेन शब्दमेव शृणोति। दर्शनक्रियाकरणकाले दर्शनक्रियां कुर्वन् रूपं पश्यति, श्रवणक्रियां कुर्वन् शब्दं शृणोति, मननक्रियां कुर्वन् रागद्वेषादिकं जानाति, विज्ञानरूपक्रियां कुर्वन् बुद्धिवृत्तिं ज्ञानं जानाति। एवमेव किन्तु तत्र श्रवणादिकरणकाले श्रवणादिक्रियाणां करणकाले आत्मानं कथं जानाति? श्रोता मन्ता इति ज्ञाता इति जीवः। ज्ञाता ज्ञानकाले ज्ञेयं जानाति। एतदेव अतिदिशामि, ज्ञानविषये अतिदिशामि। अत्र तु भाष्यकारैः श्रवणमननम् उक्तम्, अहं तु ज्ञानविषये अतिदिशामि, एक्स्टेण्डिङ्ग्। ज्ञाता ज्ञानकाले ज्ञानरूपक्रियाकरणकाले ज्ञेयं जानाति। ज्ञेयं जानाति, स्वविषयं ज्ञेयं जानाति। कथं ज्ञातारं जानाति? ज्ञाता ज्ञानमाध्यमेन ज्ञेयं जानाति। ज्ञानसाहाय्येन ज्ञेयं जानाति। आत्मानं कथं जानाति? न प्रत्यक्षं जानाति, न अनुमानेन वा। कथम् आत्मनः अनुमानं करोति? अनुमानक्रियापि कर्तुं न शक्यते। अनुमानमपि क्रिया एव। श्रवणकाले श्रवणक्रियायां स्थित्वा मननक्रियां कथं करोति? मनन इत्युक्ते अनुमानक्रियां कथं करोति? अनुमानक्रियां कर्तुं न शक्नोति। अनुमानक्रिया तु क्रियान्तरं। श्रवणक्रियां परित्यज्य मननक्रियां कुर्यात्। यदा श्रवणकर्म श्रवणक्रियां परित्यजति, स्वयं श्रोता इव न तिष्ठति। तर्हि श्रवणस्य श्रोतारम् अनुमानेन कथं जानाति? अनुमानमेव कर्तुं न शक्यते। अनुमानमेव कर्तुं न शक्यते इति सिद्धान्तिन अभिप्रायः। अनुमानकरणाय श्रवणादिक्रियां परित्यज्य अनुमानक्रियां कुर्यात्। यदा श्रवणक्रियां परित्यजति अनुमानकरणाय श्रवणक्रियां यदा परित्यजति, श्रोता एव न तिष्ठति। आत्मानं श्रोतृत्वेन कथं जानाति? अत एव श्रवणक्रियाकाले शब्दं जानाति, श्रोतारं न जानाति। शब्दं जानाति, श्रोतारं कथं जानाति? अनुमानकाले तु श्रोता एव न तिष्ठति। अनुमानकाले श्रोता न तिष्ठति। इक द्वितीयं अनुमानकाले आत्मानम् अनुमनुयात्। आत्मानमपि अनुमातुं न शक्नोति। न हि मन्तव्यादन्यत्र मन्तुर्मननक्रिया सम्भवति। मन्ता यदा मननक्रियां करोति, मननक्रिया इत्युक्ते वेदनं, रागद्वेषादीनां वेदनं, मानसप्रत्यक्षं। मन्ता मानसप्रत्यक्षविषयान् मन्तव्यं। मन्तव्यादन्यत्र मन्तुर्मननक्रिया न सम्भवति। मन्तव्यादन्यत्र रागद्वेषादि मनोभावान् विहाय अन्यत्र कथं करोति? मन्तापि अन्यत्र मननविषयरागद्वेषादीनेव वेत्ति। तद्विहाय अन्यं कथं जानाति? अत एव श्रवणकाले मननं न भवति, मननकाले श्रवणं न भवति। तर्हि श्रवणादिक्रियाणां श्रोतामन्तादि कथम् अनुमातुं शक्यते? अनुमातुं न शक्यते इति सिद्धान्तिनम् अभिप्रायः।
पूर्वपक्षी ब्रूते अनन्तरं भाष्यभागः एकं वाक्यं पठित्वा समापयामि समयो जातः। ननु मनसा सर्वमेव मन्तव्यं सामान्यतया गृह्णाति। अत्र श्रवणं मननं विज्ञानमिति एकैकं परित्यज्य एकैकक्रियां परित्यज्य मनसः सामान्य सर्वक्रियाः गृहीत्वा ब्रूते। मनसः सर्वाः अपि क्रियाः गृहीत्वा ब्रूते। ननु मनसा सर्वमेव मन्तव्यं, मनसा सर्वमेव ज्ञातुं शक्यते इति सिद्धान्ती ब्रूते न। सत्यमेव, सत्यमिति सामान्यतया सत्यं, किन्तु तथापि न सत्यं। तथापि सर्वमपि मन्तव्यं, मन्तारमन्तरेण मन्तुं न शक्यं। सर्वमपि इत्युक्ते सर्वमिति ज्ञेयमेव जानाति, न तु ज्ञातारम्। सर्वमित्युक्ते सर्वमपि ज्ञेयमेव न तु ज्ञातारम्। आत्मानं न जानाति, सर्वमपि ज्ञेयमेव। एतदधिकृत्य विस्तरेण श्वो वक्ष्यामि। ओम शांति शांति शांति। ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಕಾಯಬಾರದು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಆಯಿತು.